የሚገርማችሁ መርዛ ጠጥተውት ከውሃ ጋር እና ለ6 ቀን ራሱን አያውቅም ነበር ራሱን ስቶ ሆስፒታል ነበረ እና አንድ አንጀቱ በጣም ነው የተጎዳው እና ሊትራሊ ነግረውት ነበረ ይህንን ኢየሱስን ማትክድ ከሆነ እንገልሃለን ብለውና ሞት ይሻለኛል ብለው ከዛ በኋላ አረሳስተው መርዝ ያጠጡት እንደዛ ምድር ግን ሞደው ምድር የለም ኢቭን አሁን አሜሪካ መጥቻ አልወደውም ሶማሊያ ነው ሞደው ከምዝናናበት ቦታ ስላለ አይደለም እምበላው ምግብ በጣም ብፌ ስለሆነ ምናምን አይደለም እምነዳው መኪና አይደለም እቤት ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መገኘት ነው ከተማ ከእግዚአብሔር ህልውና መኮብለሉ የሰውየውን አይምሮ ደነዛ አላረገው ከስኬት አልከለከለው ስሙኝማ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኖረው እግዚአብሔር በሌለበት መኖር ያላችሁ ስኬት እንዳትረኩበት ድካም ነው የሚያደርግባችሁ this is the point እግዚአብሔር ባለበት መኖር ስኬታችሁ ይውላችሁ ስኬታችሁ ድካም ነው የሚያመጣው አትረኩበትም አቤት ሲገባችሁ ሆፕ ተስፋ መኖሪያችሁ ይሆናል ሃሌሉያ ነገን አትፈሩትም ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን ነገን አትፈሩትም ልግደላችሁ ሚሉትንም አትፈሩትም ገላገልከኝ ብላችሁ የምትሄዱበት ዓለም እንዳለ ይገባችሁ አትፈሩትም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ሼር አድርጉት ለተለየ ሰው in erig ilahi qabsiyo ma garato ada wax yar 5 minutes ada haysato no shay wax doonto no shay ma gashay si fiican walaalkay si fiican rabbiga ma hadale waxaan rabaa walaalahayga geeska Afrika yimaaday አፍሪካ የመጣችሁ ቀለ ለተርጉሙላችሁ ወይስ ተሰሙታላችሁ መሲح wuxuu leeyahay wax walba magacay ku wajistaan waa idin sameyn doona prayer-ka inaan salaada markasta ilaahay waxa aan ka baahano aan hor so ያለው ምንድነው በጣም ጸሎት ወንጌልን ለማድረስ በጣም ቁልፍ ነገር ነው ጸሎት ያስፈልገናል rabtaa in la barto laftirkeeda aniga marka qaarkood ilaahay waa la doodi jiray wax ጸሎትን ልንጸልይ እንችላለን ግን naga abuuray oo si khaas special noo abuuray taasi waxa waaye soosaysiin inaan soosaysiino markastaba ይሄ የሚያሳየው ቅርበቱን ነው ወዳጅነትን ነው የሚያሳየው እንጂ ኩልነትን አይደለም ከሱ ጋር hadalkaygaas waxaan ugu dalay Yaquba wuxuu leeyahay leen kuma soo furan waxyaalay baaba'aya sida dahabkii lacagta laakiin waxaan ku soo furtay dhiigii qaaliga ahaa የተገዛንበት ዋጋ በወርቅና በብር አይደለም በከበረው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው ዋጋችን ከፍ ያለ ነው waxaan ku soo furtay dhiigii qaaliga ahaa wan yar in iyo ceebtoona lahayn oo ah kaasoo Isxaaq Ibrahim u bixiyay wiilkiisa Alabari ilaahay baa keenay wankii ilaah ee qaadi lahaa ee dhahayna John Baptist dhahay bal eeg ታውቃላችሁ እሱ የከበረ መድኃኒት ነው እኛን ለማንሳት አሜን
ilaahay wuxuu noogu talagalay in adduunkan markaan ku noolaana ugu noolaan si nabad iyo cizi iyo sharaf leh waayo wuxuu yiri injiilka Yohana cutubka 14 meeshan joogaysid tagaya hooy baa idin diyaarinaya waa idin imaanaya waa idin qaadanaya meeshan joogaysid ሃሌሉያ ጌታ ሊሞትልን ብቻ አይደለም የመጣው ምን ብሎን ያለው እኔ ሄዳለሁ እና ሲሄድ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ነው ስፍራ ካዘጋጀውላችሁ ባለው ከኔ ጋር እንድትኖሩ ነው የሚሄደው አለን ጌታ ስንሄድ ከዚህ ከኢየሱስ ጋር ነው የምንኖረው ጎበዝ ሶማሌ ነው እየሰበከ ያለው بسمع شالال هاي waxaan dadkayga ka codsanaya haduu Ethiopia ka soo jeedo haduu Eritrea ka soo jeedo haduu Djibouti ka soo jeedo haduu Soomaaliya ka soo jeedo haduu Kenya ka soo jeedo East Africa walaalayaal aan ducaysano markastaba aan isku ducayno waliba khaasatan dadka Soomaaliyeed especially halagu duceeyo si ay boorka badbaadiyaha Yeshua Isa Masiixi Ishaya 7:15 ama Ishaya 9:6 si ay Ameerika nabadda u helaan please amen so ያለ ያለው ለኢስት አፍሪካ ጸልዩ ለሶማሌዎች በጣም ወንጌል ለሶማሌ ህዝብ ያስፈልገናል እግዚአብሔር አይናቸውን እንዲከፍት እንዲድኑ ወደ መዳን ወንጌል እንዲመጡ እባካችሁ ጸልዩ የምትጸልዩበት ጥቅስ ደግሞ ኢሳይያስ 53ን ተመልከቱ ኢየሱስ የከፈለውን ዋጋ እናንተን ተመልክታችሁ በዛ ቃል መሰረት ለህዝባችን ጸልዩላቸው ይላል አሜን ሐሰተን markaan fiirino dadkeena dhamaanteen baseemaanahay Soomaali markaan fiirino waxa la dhahaa ciidamo nabad dhalinyaro baa la keenayaa Uganda Burundi wadamo dariska baa la keenayaa hadana nabad waa la waayay weligeed nabad waa la waayay bitmalaከቱ የማለት አፍሪካን ሀገሮች የተለያየ አፍሪካ ሀገሮች ስትመለከቱ አብዛኛው አፍሪካ ሀገሮች ሰላም አላቸው እኛን ግን ሶማሌዎችን ስትመለከቱ ሰላም የለም ከነሱ አንፃር ጊዜ ጦርነት ያለውና ለነዛ ጸልዩ ኢሳይያስ 53 ኢሳይያስ ምዕራፍ 9ን ጨምሮላችሁ بايهين أميرك نبض إشعياء السجالة مقعدة عصير بقرة only أسجنا تذكرها بيس praise God so إسحاق مراد زتين كتر سدست لي يا سلام عليك يلوالنا سلام اللي عمت أميتشي ليسوس بتشانو بسومالي مدر لي ليلا سلام أمتشلم السونو يا سلام عليك هاليلويا 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 ولا يارو waayo ciise wuxuu yiri aan nabad baa inkaga tagay nabadayna sida dunida u siiso anigu idin siin እኔ ሰላም ለውጣችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም የኢየሱስ ሰላም ብቻ ነው የሚያሳርፍ waxa arkaynaa dad maanta wadamo horumar leh joogo oo wax walba haystaan habeenkii markay seexanayaan cirbada isku duraan oo ku seexdaan ama kiniiniye isticmaalaan you guys all God bless you all Ethiopia hanolato Eritrea hanolato Djibouti hanolato Somalia we are one yes Jesus Christ cross ko nagu dhintay only we focus Jesus Christ not wax kale yana fiirin guys all I love you yeah Nahum I love okay wassalamaya why ወንጌልን ደግሞ እንደዚህ የሚሰሩ ድንቅ አሉ በጣም ጌታ ግን እያኖረው ያለው እንዲህ አልነበረም የዛሬ 6 ወር ሰውነቱ ሁሉ ጥሩ ነበር እና ጌታችን ነው አሜን እና ያንተስ ደግሞ ምንድነው የምታወራው ቋንቋ እኔ ያው እንደምታውቀው ነው ፓስተር እንዴ ነገር ሰላም ነው ፓስተር ስናወራ የማይገመት ነገር ሀፕን አድርጓል በመካከል እንደዚህ ስንነጋገርና የእግዚአብሔርን ጸጋ በጣም አይተነዋል the grace of the Lord በጣም የታየበት ነበር በጣም የእግዚአብሔር ጸጋ በቃ የሚታይ ፓስተር በጣም የሚገለጥ የእግዚአብሔር ጸጋ ነበር በጣም ፍቅር ነበረ እነሱም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፓስተር we look good we look good in time but there is some የሆነ ክፍተት አለ እና ያ ክፍተት በዚህ በወንድም በእህት መካከል በጣም ተደፍኗል
በዚህ በነበረን ኮንፈረንስ እና በጣም ነበር የተያያዝ ነው። በጣም ነበር የተጣበቅ ነው እና በጣም መጠባበቃችን እንድን መለያየት እንዲከብደን አድርጎብናል። ቱ ቢ ኦነስት በጣም አክብዶብናል እና ግን በቃ ጌታ ረዳን። ከሚስዬ ጋር ቻው መባባል ከብዶን ነበር። በቃ ሚስዬን ቻው ማለት ከባድ ነበር ቱ ቢ ኦነስት በጣም እና ግን ያው ጌታ እድል አለው አይደል ፓስተር? አሁን ኔክስት ደግሞ ጌታ እድል እንደሚሰጠን አምነን ስለሆነ የተለያየ ነው። ሶ ኔክስት ደግሞ ጌታ ያገናኘናል። በጣም in a big way በጣም አሁን እያወራን ነበረ እንደውም እና ምንድን ነበር ስንል የነበረው ፓስተር ማለት በእንደዚህ አይነት መንገድ አልነበረም ነገሮች ይሆናሉ ብለን እኛ ያሰብነው በጭራሽ as you know በጣም በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሆናል ብለን አላሰብንም ነበረ። ግን ስፔሻሊ እግዚአብሔር የሰጠን ፍቅር was amazing። ምን አይነት ፍቅር ነው በመካከላችን የፈሰሰው ፓስተር። እኔ ይሄ ነገር ሊወጣ ስላልቻለ ነው ከውስጤ በቃ ልቤ ላይ still now I feel it. Still now I feel this love. I have a family. ከናሆም ኪወርድ ከሚጮተው ጋር እየተባባለ ነበር። እሱም እኔ ቤተሰብ ነበር መፈልገው እያለ ነበር። ፒውር ፍቅር ያለው በቃ ይሄ አለ አይደለ ዋን ታይም ያልሆነ የሆነ ዛሬ አግኝታው ነገ የምታጣው ሳይሆን የምር ፋሚሊ ነገ ሄደ የምታወራው የምታጫውተው ምን የምትለው ሰውና እንደዚህ አይነት ፍቅር ነው በመካከላችን የፈሰሰው። አክቹሊ ሊደሮች መካከል ብቻ ሳይሆን ሪትሪቱን የተሳተፉ 80 አካባቢ ሰው በዛ ሰው ሁሉ መካከል ያ ነገር ሆኖ ነበር ፓስተርዬና የእግዚአብሔር ቃል በቃ የምር አላል ታች ያደርገን። የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ የሆነው ቃል የምር ሲነካን የምር የሚዳሰስ ሲሆን ወርዱ ወጥቶ ህይወትን ሲነካ ያ ነው የሆነልን ፓስተርዬ። በጣም እኔ አም ሱፐር ኤክሳይትድ በጣም ኤክሳይትድ ፍራንክፈርትን ለመውጣት ኤክሳይትድ አይደለሁም ግን ያው በቃ የከተማችን ያክል የተሰማኝ የፍራንክፈርት ከተማ በጣም ረጅም ጊዜ ኖርኩበት ከተማ ያክል የተሰማኝ በጣም ረጅም ጊዜ እና በጣም ድንቅ ፍቅር ጊዜ ነበር። አሁን ሚሞሪ ሚውት ነው ፓስተር እንትን አይመስልም እና የኛ ከተማችን ኢየሱስ ስለሆነ እሱ በተገኘበት ከተማ ሁሉ የኛ ከተማ ይመስለናል። he's our city እኮ ጌታ he's our comfort like እንዴት ተደርጎ ለአንድ ለገሊላ ሰው ገብቷል። እንትና ማን ነው ጴጥሮስ ዮሐንስና ያዕቆብ ተራራው ላይ እኮ ከዛ በፊት ሊኖሩ ይችላሉ። they know like እንትኑን ተራራው ላይ ደመናው የመጣ ጊዜ ግን ኢየሱስ ጋር ኢሚዲሊ ነው ከተማ እንስራ ያሉት ማለት። ስለዚህ እንትኑ አይደለም ሎኬሽኑ አይደለም ለካ የለወጠው እዚሁ ጋር አርኪቴክት ጠርተን ኢንጂነር ጠርተን ገብቷል እንስራ የተባሉት ሰዎቹ አይተውት የማያውቁት ከተማ ተመስርቷል። እግዚአብሔር ከተማችን ነው። the presence of God is our city የኛ ኮምፈርት ነው ማርኬት የምናደርግበት ገብቷል። እንትን ኪንጋችን ነው እሱ። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር መንግስት አይደለም የሚባለው ራሱ ሲቲ ያለው ማለት king without the people there is no kingdom የለም there is no kingdom so if he is a king ያ ማለት ምንመራበት መመሪያ አለ ማለት ነው አይደለ? ህግ አለው ማለት ነው። ስርዓት አለው ማለት ነው። so እግዚአብሔር ሲገኝ ከተማ ይሆናል። አሁን ብዙ ሰዎች እኮ እኛ የሚከብደን ፍራንክፈርት ኢትዮጵያ እኔ አሁን ለምሳሌ ሶማሊያ ነበር የኖርኩት። ሶማሊያ አንዳንዴ ከተማውን የማየው ከምሽቱ 4 ሰዓት ነው ጭር ሲል። አብዛኛው ቤቴ ነው ማሳልፈው ስራ ቢሮዬም መኝታ ቤቴ ምናምን ቤቴ ውስጥ ነው እዛው ነው ያለሁት። የሚገርም ነገር ልንገርህ እንትን አሳፍ በ73ኛው ምዕራፍ ላይ ያለው እኮ ቋመጥኩኝ አለ አይደል? ኃጢአተኞችን አይቼ በጣም ለሞታቸው ጣር የለውም አይደል? በጣም አፋቸውን በሰማይ ላይ ይከፍታሉ፣ በጣም ልዑልን ይሰድቡታል ምናምን አለና ይሄ ሁሉ ግን የሆነው እኔ ወደ መቅደሱ እስክመለስ ድረስ ነው። ምን ማለት ነው የለወጠው? እግዚአብሔር በተገኘበት ሲቆም
እይታው ተለወጠ ማለት ወደ መቅደሱ ሲገባ እይታውን የተለወጠ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ነገን አያውቅም። እግዚአብሔር የዛሬ ቢሊዮን ዓመት ለሱ ዛሬ ነው፣ አሁን ነው። ፀሐይ ስለሌለ እሱ ጋር ጨረቃ ስለሌለ የጥላዋ መዘዋወር ስለሌለበት እየሰማኝ ነው። እግዚአብሔር ነገ ዛሬ ላይ ነው የሚያየው። አሁን የአሳፍ ችግር የነበረው ምንድን ነው? አሳፍ አስመላኪና አገልጋይ ዘማሪ የሆነው ሰው እግዚአብሔር ባለበት ሲኖር ፕሮስፐር ያደረጉ ሰዎች ባዶ ናቸው። አገኘኝ። አሁን ግን ሲወጣ ለካ የሚያየው እንደ ሰው ነው። ስለዚህ የሰዎችን ስኬቶች ነው የሚመለከተውና እግዚአብሔርን የሚሳደብ ሰው ተመለከተ። እግዚአብሔር ስትሳደብ የማይቆጣህ እኮ ነገህን እያየ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር የማይቾክለው ያውቃል። እግዚአብሔር ሰዎችን በጣም አመፀኛ ሲሆኑ የማያጠፋቸው እንደሚጠፉ ያውቃል። እኛ ኢሞሽናሊ የምናየው ጥፋታቸውን እንጂ ነገ እንደሚጠፉ አናውቅም። ስለዚህ ለመግደል ነው የምንነሳው። ባትገድለው መሞቱ አይቀርም፣ መጥፋቱ እኮ አይቀርም ሰውየው። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አይደል? በዘላለም ውስጥ ስለሚኖር እግዚአብሔር አይቆጣም። ለምን ሰዎችን እኮ መታገስ የሚያቅተን እንደሚለወጡ ስለማናቅ እኮ አይደል? ይሄዳል። ስንት ፍሬንዶችን እኮ የተፋታቸው እንደሚለወጡ አታያቸው። ያጠፉትን ጥፋት ብቻ ነው አሁን የምትመለከተው። እግዚአብሔር የሚመራቸው ደግሞ ነገ እንደሚለወጥ። አሁን ጴጥሮስ ፍሬንድ ሆነ፣ እንዴት ነው ከሱ ጋር የምንቀጥለው? ከጴጥሮስ ጋር አገኘ ፍሬንድ ልትሆኗ። ኢየሱስ ግን ሲክደው እየተገረፈ ያየዋል ማለት ነው። ነገ መጥቶ ተዘግዝቆ እንደሚሞትለት ያውቃል። የዛሬው መካድ ኢየሱስን አላናደደው፣ አላበሳጨውም። ሂዝ ዲቫይን ኢዝ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ጌታ። ፍጹም ሰው ነው፣ ፍጹም አምላክን ያውቀዋል። የጴጥሮስ መካድ አይደለም ያስደነገጠው። እንደውም ጴጥሮስ ሲመለስ ይሄ ምንድነው የሚባለው ጊልቲ እንዳይሰማው ማርቆስ ላይ ሲነግር ለጴጥሮስም ንገሩት እንደተነሳው ብሏል። ለይቶ ማለት ነው ከ12 ዶንት ፊል ባድ ዩ አር ስፔሻል ገብቷል። አይዞ አይ ክራይስት ማለት ነው። እኛ ዊ አር ኢሞሽናል። አሁን ቅድም እንዳልነው ፍራንክፈርትን በፊት የጠላኸው በህልውና ውስጥ ሆነ አይደለም ያየኸው አይደለም። ፍራንክፈርትን ያየው የፍራንክፈርት አንዱ አባል ሆነ ነው። የተመታ አይምሮ ይዘን ያየኸው እንኳንና ፍራንክፈርት ላይ ተራራ ላይ ቤት አሰራኝ ይልሃል እኮ ክብሩ ሲገለጥ። ጌታ ይመስገን። ጋይስ በጣም ነው የሚገርም በእውነት። እንዴት ብሩኪ እንዴት ተደርጎ ተራራ ላይ እንትን ትላል ማለት ከተማ ሰራል እዚሁ ለእኔና ለአንተ አንድ ለሙሴና ለእንትና አንድ ምናምን ትላለ ወተ ኮምፕሊትሊ እኮ ሎኬሽን ያስረሳሃል። እግዚአብሔር መገኘት ቤት ምን እንዳለ ያስረሳሃል። እንኳን ኃጢአት ነው የምልህ ጽድቁንም ያስረሳሃል። እዚሁ ቤት ይሰራልናል። ሰው ከተማን ከተማ የሚያደርገው የእግዚአብሔር መገኘት ብቻ። እሱ ነው የኛ ከተማ። ኒውዮርክን የወደድከው በእግዚአብሔር መገኘት። እግዚአብሔር በሌለበት ምንም አይነት ነው። እዚህ ውስጥ እየሰማችን ከሆነ 430 ሰዎች ስሙኝ፣ ሞርዘን ሞስት ኦፍ ዩ ማለት ነው። ከብዙዎቻችሁ ወርስት ከተማ ውስጥ ኖር ያለው ቅድም እንዳልኩ ሶማሊያ ውስጥ የመጨረሻ ደወርስት ከተማ ነው ጋይስ። የሰው ልጆች ሊኖሩት የማይገባ ከተማ 11 ዓመት ኖር ያለው። አሁን ደግሞ የዓለማችን ምርጥ ከተማ አሜሪካ ትኖራለ ማለት ነው። እመኑኝ፣ ሁለቱንም የሚያስንቀው የእግዚአብሔር መገኘት ነው። ሶማሊያም አሜሪካም ለውጥ የለውም።
ሐስል አለው ያለ እግዚአብሔር ሞት አለው። አየሩ ቻርጅ የተደረገውን ነገር ነው የሚሰጣችሁ። በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል እንጆ የሚያደርግ አሜን በሉ በጌታ አሜን አሜን አሜን። ከተማ ላይ ተራራ ላይ ወጥቶ ቤት ይሰራልን ለእኔና ለአንተ ድንኳን ይሰራል። እንትና አይልም እኮ እርሻ ምናምን ብሎ አያስብም። ሰው በእርሻ ነው የሚኖረው። አትሊስት አሳ አጥማጅ ነው የሰውየው ጴጥሮስና አሳ ሲጠምድ የሚኖረው ባህር የለ ተራራው ላይ። የክብሩ መገለጥ የነገ የምትኖርበትን የኢኮኖሚ ካልኩሌሽን ያጠፋባል። በቃ እዚሁ እንኑር ብሮ። ምንድነው የምትኖረው? ተራራ ላይ እኮ ነው። ገብቷል። እርሻ ላይ እያወራ አይደል፣ የሆነ ፋብሪካ አይደለም፣ የሆነ ሶርስ የለውም። ተራራ ላይ እግዚአብሔር ባለበት ተገኙ። ግድ የላችሁም ከተማውን መለወጥ አትሞክሩ። እግዚአብሔር ባለበት ለመገኘት ብቻ ተነሱ። አለ ወይ ልዑሉ? ሃሌሉያ። ማይ ጋድ ማይ ጋድ። በእውነት የቤታችን እኮ አልጋ አቀማመጥ ራሱ የሚቀይረው እግዚአብሔር ባለበት ሲቀየር ይጥማል አይደል? is awesome። ደስታችን ያለው በምንቀይረው ነገር አለም። ለአንዳንዶቻችሁ ድንቅ መልእክት እየነገርኳችሁ ነው። የምትቀይሩት ነገር አይደለም ጣዕም የሚያመጣው የተገኘው እግዚአብሔር እንጂ። ድጋሚ እናገራለሁ፣ የምትቀይሩት ሰውም አይደለም፣ የምትቀይሩት ምግብም አይደለም፣ ከተማም አይደለም፣ ትምህርት ቤትም አይደለም። I'm telling you guys, you have to search። ልባችሁ ላይ ፈልጉት። እግዚአብሔር ባለበት ምን ማለት ነው? ባላችሁ ቦታ ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ አለ። ግን ያላችሁ ቦታ ብዙ ሰዎች የሚሸወዱት እንደዚህ ነው። ይህ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ አለ እንደፈለኩ እኖራለሁ ይላል። እንዴ እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ አለ። አንተ እኮ እግዚአብሔር አይደለም ሁሉ ቦታ መኖር አትችልም። No, you can't። አንተን የሚያኖርህ እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ነው። እግዚአብሔር በሚፈልግ ቦታ ይገኛል። እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ ስላለ እኛ ሁሉ ቦታ መገኘት አንችልም። ማለት ለምሳሌ እግዚአብሔር he was everywhere፣ በሲኦል አለ፣ ወደ ሰማይ አለ፣ ሁሉ ቦታ አለ። እኔ መኖር አልችልም እና እግዚአብሔር ባለበት እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ አለ ብዬ አየር ላይ አልኖርም፣ አልችልም። ግራቪቲ አለ፣ ሰው ነኝ። ምን እያለን ያለ ነው? በተለይ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ እዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ነው ሁሌ የምንለው ቃል አለ አይደል? 4 ላይ ድንቅ ቃል አለ አይደል? ከአንድ ጀምሮ ሲያንበብ ብሩኪ በጣም ድንቅ ቃል ይው ዘፍጥረት 4:1 አዳም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፣ ጸነሰችም፣ ቃየንንም ወለደች። እሷም ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘው አለች። ደግሞ ወንድሙን አቤልን ወለደች። አቤልም በግ ጠባቂ ነበረ፣ ቃየንም ምድርን የሚያርስ ነበረ። ከብዙ ቀንም በኋላ ቃየን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረበ። አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኩራትና ከስቡ አቀረበ። እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ፣ ወደ ቃየንና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም። ቃየንም እጅግ ተናደደ፣ ፊቱም ጠቆረ። እግዚአብሔርን ቃየንን አለው፣ ለምን ተናደድክ? ለምን ፊትህ ጠቆረን? መልካም ብታደርግ ፊትህ የሚያበራ አይደለምን? መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅ ታደባለች፣ ፈቃዷም ወደ አንተ ነው፣ አንተ ግን በእርሷ ንገስባት። ቃየልም ወደ ወንድሙ አቤልን ና ወደ ሜዳ እንሂድ አለው። በሜዳም ሳሉ ቃየል በወንድሙ በአቤል ላይ ተነሳበት፣ ገደለውም። እግዚአብሔር ቃየልን አለው፣ ወንድምህ አቤል ወዴት ነው? እርሱም አለ፣ አላቅም፣ የወንድሜ ጠባቂ እኔ ነኝን አለ። እግዚአብሔር ላይ ምን አደረግ? የወንድምህ የደሙ ድምፅ ከምድር ወደ እኔ ይጮሃል። አሁንም የወንድምህ ደም ከእጅህ ለመቀበል አፏን የከፈተች በምድር ላይ አንተ የተረገምክ ነህ። ምድርንም ባረስክ ጊዜ እንዲህ ኃይሏን አትሰጥህም። በምድር ላይ ኮብላይና ተንቀስቃሽ ትሆናለህ። ቃየንም እግዚአብሔርን አለው፣
ኃጢአቴ ልሸከማት የማልችል ታላቅ ናት። እነሆ ዛሬ ከምድር ፊት አሳደድከኝ፣ ከፊትህም እሰወራለሁ። በምድር ላይ ኮብላይና ተንቀዝቃዥ ሆናለሁ። የሚያገኝ ከምንህን ያለው እነሆ ከምድር ፊት አሳደድከኝ ከፊትህም እሰወራለሁ። ከምንህ ከፊትህ ከፊትህ እያለ ያለው ከአይኑ ማለቱ አይደለም። ከፊትህ እሰወራለሁ ብሎ ሲል ከመገኘት አንተ ከምትገዛበት ከምታዝበት ከደስታ ዩሲ ከእግዚአብሔር ፊት ማለት እግዚአብሔር ባለበት እግዚአብሔር በዓለም ሁሉ አለ፣ በሁሉ ቦታ አለ፣ በሁሉ ይገኛል። ከዚህ ጋር እየተናገረ ያለው የኃጢአቱ ብዛት ሰውየው ሪፔንት ከማድረግ ከመመለስ ይልቅ የኃጢአቱን ኮንሲኩዌንስ መውሰድ ነው የፈለገው። ከሁሉ ቦታ ስሙኝ በደንብ አድርጋችሁ፣ ከሁሉ ክፉ የሆነው ነገር ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር የሚበላውን አልከለከለው፣ የሚጠጣውን አልከለከለው። ምድር በፊቱ አለች። የከለከለው መገኘቱን ነው። አቤል ያጣው የእግዚአብሔርን መገኘት ነው። እዩ ከፊትህ እወጣለሁ አለው። ሰውየው ከእግዚአብሔር መውጣቱ ምንም አልመሰለው። የሚያስተዳድረው፣ የሚበላው፣ የሚጠጣው፣ የሚያገባው በጣም መውለድ ከቻለ ሁለተኛው ስትሉ ያለ መሞት ካልቻለ ኃጢአት ሰራችሁ ማለት ትሞታላችሁ ብቻ ማለት አይደለም። አምሴይንግ መሞታችሁ አይቀርም። ግን አንድ ሰው በዛ የአመፅ ህይወት ውስጥ አለ ማለት ይሞታል ማለት አይደለም። ሰውየው ሂዶና በፕሮብለም እየኖረ ነው ያለው አግብቶ። ከዛ በኋላ ወልዷል፣ በስቷል፣ የልጅ ልጅ ልጅ አይቷል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ በእግዚአብሔር መገኘታችን ምልክቶች አይደሉም። መባዛታችን፣ በኢኮኖሚ ሰክሰስ ማድረጋችን፣ ባለን ነገር ሁሉ የተሻለ መሆናችን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው አያስብለው። በፍጹም አያስብለውም። ቃየል ይሄ ፕሮብሌም የለበትም። እዩ ቃየልንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል ቁጥር 16 ላይ። ከኤደንም ወደ ምስራቅ በኖድ ምድር ተቀመጠ። ቃየልም ሚስቱን አወቀ፣ ጸነሰችም። እየተባዛ ነው ሰውየው፣ ሚስት አግብቷል። ሄኖንም ወለደች፣ ከተማም ሰራ። የከተማውም ስም በልጁ ስም ሄኒኤል አላት። ኢቭን ሂ ቢልድ ሲቲ። አእምሮ እንኳን አልተናጋም፣ ማሰብ ይችላል፣ ማሰብ ይችላል። ከተማን የመሰረተው ገብቷል። ብሩክ የምለው ነገር አልከለከለውም። ከተማ መመስራት ሰውየውን አልከለከለው። መማር አልከለከለው። መዋለድ አልከለከለው። መባዛት አልከለከለው። የተከለከለው ግን በሚያባዛው በተሳካለት ነገር ኢንጆይ ያለ ማድረግ። this is the curse እኮ ጌታ ኢየሱስ ማነው? እግዚአብሔር ምን አለ ሐጌ መጽሐፍ ላይ? ጠጣችሁ አልረካችሁም፣ በላችሁ አልጠገባችሁም፣ ለበሳችሁ በረዳችሁ ይላል። እግዚአብሔር ሁሌ እንደምላችሁ ልብስ አይከለክላችሁም። በልብሱ ያለውን ኢንጆይመንት ነው የሚወስደው። ሰይጣንም ልብስ አይከለክላችሁም፣ ብር አይከለክላችሁም። ብሩን ግን እንዳትረኩት ቁም ነገር አልባ ያደርገዋል። በእግዚአብሔር መኖር ማለት ግን የቁጥር ብዛት ላይ ኢንጆይ አታደርጉም፣ እሱ ላይ እንጂ። ማይ ጋድ ቢሊየንስ ዶላር አለኝ ሃሌሉያ አትሉም። 2 ብር አለኝ እየኖርኩ ነው ብላችሁ ትስቃላችሁ። በአንድ ባለጠጋ በጎረቤታችሁ ባለው ሰው አትቀኑም። ዳዝመር ሰው ልብሳችሁን ወንዝ አጥባችሁ ትደሰታላችሁ። the prosperity ማለት በእግዚአብሔር መገኘት ማለት እሱ ነው። you are enjoying everything ነው ማለት
መንቀሳቀሳችሁ ያስቃችኋል፣ መራመዳችሁ ያስቃችኋል። እማትስቁበት የህይወት ክፍል የለም ማለት። ቃይል አልተከለከለም ከተማ መመስራት፣ መዋደድ አልተከለከለም። እግዚአብሔር የተከለከለው ከፊቱ ወጣ ይላል። በነገራችን ላይ ብሞትስ ብሎታል ሰውየው። እግዚአብሔርን ሲለየው አይደለም ያስደነገጠው፣ የደነገጠው ብሞትስ ሲለው አትሞት ምልክት አደረገብህ፣ ያየው ሁሉ አይገለም ማለት። መኖር ከፈለክ ምን ችግር አለ? ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ለክብሩ ቀናተኛ ነው የምንለው እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ለእድሜ ምንም አይመስለውም፣ እሱ ዘላለማዊ ስለሆነ። አንተ በዚህ ምድር ላይ ቢሊየንስ ዓመት ብትኖር ከሱ እድሜ ላይ ቀነሰ አትወስድም። ስለዚህ በሰው መኖር እግዚአብሔር አይቀናም። ከሞን ጋይስ አፈርነ ወደ አፈር መመለስ ስለማይቀር እግዚአብሔር ግን ያለውን ጽድቅ ቅድስና ማለት ኔቸሩን ግን አያካፍልም፣ በፍጹም አያካፍልም። ቃይል የተከለከለው እግዚአብሔር ነው። እድሜ አልተከለከለም፣ ሚስት አልተከለከለም፣ ስኬት አልተከለከለም፣ ከተማን ቢልድ ማድረግ አልተከለከለም። ምን አይነት እርግማን ነው ጋይስ? ምን አይነት እርግማን ነው? ብዙዎቻችን የምንሮጥለት ነገር በጣም በቃ ሰው ሁሉ እንዲጠራን የምንፈልገው ነገር አይደል? ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ ነው የምላቸው። በሚኒስትሪ የተሳካለት ተብዬ እንትን አሉ፣ ቪዲዮ ሰሩ በቀደም የአሊ ፍሬዎች ተሳካለት ምናምን ብሎ በጣም ነው ያሳቀኝ ማለት ነው። በጣም ነው ያሳቀኝ። የእኛ ስኬቶቻችን ኮንፈረንስ የሰበክናቸው ያገለገልናቸው ሰዎች ሲያዘጋጁ አይደለም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ወይ? እግዚአብሔር አለ ወይ? እግዚአብሔር ተገኝቷል ወይ? የእግዚአብሔር ትርፉ ምንድን ነው ብትሉ፣ የእግዚአብሔር መገኘት የሚያመጣው ለውጥ ብትሉ፣ ስሙኝ፣ በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። በልጆቻችሁ መደሰት ትጀምራላችሁ። በትዳራችሁ መደሰት ትጀምራላችሁ። በአየራችሁ መደሰት ትጀምራላችሁ። ጓደኞቻችሁ ያስቃችኋል። ንግግራችሁ ደስ ይላችኋል። ቦልድነስ አላችሁ። ወይዘሩ ደስ ይላችኋል። ሃሌሉያ። አገኛችሁ የምትለብሱት ልብስ ብራንዱ አይደለም የሚያስቃችሁ፣ እርቃናችሁን መሸፈኑ ነው። ምን አይነት ከለር ነው ያደረኩት ብላችሁ ሰው አስተያየት ዱጭ አይልባችሁም። የእናንተ ውስጣችሁ ነው የሚረካው። የምትቀበሉት ኮስሞቲክ አይደለም ያስደነግጣችሁ፣ በፍጹም እሱ አይደለም ደስ የሚላችሁ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ይውላችሁ። የእግዚአብሔር አብሯችሁ መኖር ማለት ደስታ የሚመጣው ከውጭ ሳይሆን ከውስጥ ማለት ነው። ደግሜ ልበል፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲሆን ደስታችሁ ከውጭ ሳይሆን ከውስጥ ነው የሚመጣው። ምን ማለት ነው? የምታዩት ነገር አይደለም ያስደስታችሁ፣ ወይም ስኬት ብላችሁ ሰርታችሁ ያሳካችሁት ነገር አይደለም ደስታ የሚሰጣችሁ፣ በውስጣችሁ ያለው እግዚአብሔር። ስለዚህ ሌዚነትም ስኬትም ለእናንተ ምንም ነው እግዚአብሔር እንጂ። የምታዩበት እይታ ሰዎችን በውስጠኛው ሰው ይሆናል። በውስጥ ማንነታችሁ ታያላችሁ። ትርጉም የሚሰጣችሁ ከውስጣችሁ ከሚመጣ ድምፅ ነው። ሃሌሉያ። ውስጣችሁ የሚያሳያችሁ ነገር ነው ትክክል። መረጃው እዚህ ነው ያለው የማይታጠፍ። ለዚህ ነው ቅድም ያልኳችሁ ተራራ ላይ ቤት ይሰራልናል፣ ለእኔና ለኢየሱስ፣ ለሙሴና ለዮሐንስ፣ ለያዕቆብና ለኤልያስ። ከተማ ላይ ተራራ ላይ እንዴት ተደርጎ ነው የሚኖረው? ተራራ ላይ ይታያቸዋል መገኘቱ። ስሙኝ፣ አርኪቴክትን ያስንቃል። እንዴት ተደርጎ ነው በመገኘቱ ስትመጡ መልክዓ ምድሩ ወይም ደግሞ እዛ ጋር ያለ ሁኔታ አይደለም የሚያስፈነድቃችሁ። ምን በላለው ተራራ እኔን ያለው እንዴት አርሰን እንኖራለን ብሎ ጴጥሮስ ማሰብ አልቻለም። የገባበት ክብር እሱን ያስረሳዋል። ለእርሻ ይጠቅማሉ የተራራ ምንጭ አለው ወይ? አንድ ከተማን ለመመስረት የድሮ አባቶቻችን ትልቁ የሚያደርጉት ነገር ውሃ አለ ወይ? ከጠላት ይታደገናል ወይ ከተማው ብሎ ያስባሉ። ጴጥሮስዬ ክብሩ ካለ ምንም ማለት አይደለም። ከጠላት ይታደገናል፣ ምንጭ ሆንልናል።
ምግብ ይሆንልናል። አንድ ሁልጊዜ የሚገርመኝ ታሪክ አለ። አቢዳራ ቤት ታቦቱ ተማርኮ ሲገባ እሱ በገባ ጊዜ በ3 ወር ውስጡንም ውጩንም ባረከው ይላል። ምን አይነት ኢንዱስትሪ ከፍቶለት ነው በ3 ወር የተባረከው? ዩሲ እኔ ምን አይነት መልት በአሁኑ ቢሆን አየር በአየር ሰርቶ ነው ትላላችሁ አይደለም? በ3 ወር ሰው ተባረከ ሲባል በዛ ምድር ላይ ሰው ስኬቱ እርሻና እንትን ነው፣ አርብቶ አደር ነው። የሚሳካልህ በሁለት ነገር ነው። እነዚህ ደግሞ ታይም የሚፈልጉ ናቸው። የአቢዳራ ቤት ግን በ3 ወር የተባረከው የእግዚአብሔር መገኘት ህግ ሰብሮ ነው የሚያበለጽግህ። ማይ ጋድ ለማን ነው ማወራው? በመድኃኒዓለም በ3 ወር ተባረከ ይለናል። በአሁኑ ዘመን ቢሆን ምንድነው ቢትኮይን ነው ምንድነው ሰርቶ ትላለ። አየር በአየር ሰርቶ ነው፣ ማርኬት ኦንላይን ቢዝነስ ሰርቶ ነው በ3 ወር ሰውየው የበለጸገው ፕሮስፐር ያደረገው ትለኛል አይደለም እንዴ? እንዴት ተደርጎ በዛ ዘመን በየትኛው ካልኩሌሽን ነው በ3 ወር ይገኝ ታቦቱ ነው ጥያቄ። ኤኒ ነገሮችን የመሳብ አቅም አለው። አሁን እኛ መጨነቅ ያለብን ስለ እድሜ ብዛት አይደለም፣ ስለ ሞትም አይደለም፣ እርቃን ስለመሆንም አይደለም፣ ስለመልበስም አይደለም። በመገኘት ውስጥ መገኘት እምላችሁ ቅድም ቃይል ያለውን ነው። በእግዚአብሔር መገኘት ማለት እሱ የሚፈልግበት ቦታ መኖር ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ አለ። በዚህ ጥቅስ እንዳትሸወዱ። አሊ ምን እያወራህ ነው? ሁሉ ቦታ አለ እኮ እግዚአብሔር ስትለኝ አንተ ነህ ሁሉ ቦታ የሌለው፣ እሱ ነው ሁሉ ቦታ ያለው። ስለዚህ ሁሉ ቦታ መኖር አትችልም። ያለህ ቦታ ነው የምትኖረው። አታምታታው አታምታታው። ምን እያልክ ነው? የትም ቢሄድ አለ እግዚአብሔር፣ አንተ ግን አትኖርም ሁሉ ቦታ ላይ። መብትም የለም። ያለህ ቦታ መኖሩ ህልውናውን ኤክስፒሪየንስ እንድታደርግ ያደርጋል። ፕሮቴክሽናል የሳማኒ ሂዝ ፕሬዘንስ እና አይታችኋል። እንዲህ ይላል፣ በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር እርሱን አለው እንግዲህ ቃየልን ይውላችሁ እነሆ ዛሬ ከምድር ፊት ያሳደድከኝ ከፊትም እሰወራለሁ፣ በምድርም ላይ ኮብላይና ተቀዝባዥ ሆናለሁ፣ የሚያገኘኝ ሁሉ ይገድልኛል አለ ማለት ነው። እዚህ መገኘቱ እስከሌለ ተቅበዝባዥ ነው የሚሆነው። መቅበዝበዝ ማለት በነገራችን ላይ በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ ይህን ፓርት። ቃይል እያለ ያለው በምድር ላይ ተቅበዝባዥ ሆናለሁ ሲያለ ያለው ሯጭ ሆናለሁ እንደ ማን ነው የሚባለው? የእናንተ ሀገሩ በባዶ እግሩ ነው የሮጠው። እሮጣለሁ እያለ አይደለም። አበበ ቢቂላ ያ ሶማሌ ስለ አይደለ አላውቀውም። ኤኒዌይስ እሮጣለሁ እያለ አይደለም። በምድር ላይ እቅበዘበዛለሁ አለ። መቅበዝበዝ ማለት በእግር መሮጥ ማለት ሳይሆን ሬስትለስ መሆን። አንድን ሰው ተቅበዝባዥ ነው ብለን ስንል ከወንበሩ ሳይነሳ ሊቅበዘበዝ ይችላል፣ ሊተን ይችላል። እና ሰውየው ከተማ ሰርቷል። ቃይል ከተማም ያል ቢልድ ያደርጋል። ሱ ተቅበዝባዥ አይደለም። ሂዝ ስማርት ግን በሰራው ከተማ ውስጥ መኖር አይችልም። ምክንያቱም መኖር ማለት አንድ ቦታ ላይ መቀመጥ አይደለም፣ ማረፍ ማለት ነው። ኤቭሪ ነገሮችን የውስጥ ማንነታችሁ ላይ ነው ቢልድ የሚደረገው። come on guys, I remember like ብዙ ሰዎች አውስትራሊያ፣ ኢሮፕ፣ አሜሪካ በሚገርማችሁ ሁኔታ በቀደም ላይ የወጣው ስታስቲክ በዚህ በ2024 እና 25 ውስጥ ጃፓን ውስጥ ማአት ሺህ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ሞቶ ተገኙ። ማአት ለወራት ማለት ነው ሸቶ ሬሳቸው ሸቶ ተገኘ። የሚያኖር በከተማው ላይ ያለው ቴክኖሎጂ አይደለም፣ የከተማው ብልጽግና አይደለም። በዓለማችን ላይ ቁጥር 1 ዲፕሬሽን ያለባቸው ከተማዎች በጣም ከፍተኛ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገሮች ናቸው። ቃይል በጣም የሳተው ከእግዚአብሔር ፊት ሲወጣ ጥያቄ የነበረው ቢገሉኝስ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀው። ቢገሉኝ የሚያገኘኝ ሁሉ ይገለኛል፣ ተቅበዝባዥ ሆናለሁ በምድር ላይ። እግዚአብሔር ምን አለው? don't worry ያለ ለመኖር አኖርሃለሁ አለ። አይገርምም? እግዚአብሔር እድሜ ቢሰጥ ይሻላል ክብሩን ከሚሰጥ። ሺህ ዓመት ስለማትኖር እንደምትመጣ ያውቃል። ለእድሜው አይሰስትም። እድሜ እሰጥሃለሁ፣ እድሜውን ግን እንዳትደሰትበት።
ልትደሰትበት የምትችለው መገኘቱን ግን እግዚአብሔር ይወስድብሃል። እድሜ አይነካም። እግዚአብሔር እድሜ ስኬት አይደለም። አንድ ሰው 150 1000 ዓመት ስለኖረ ተባረከ አይባልም። 3 ቀን በዚህ ምድር ላይ ኖርቼ ከእግዚአብሔር ጋር ብኖር ይሻለኛል። ቢመጨረሻ ስኬታችሁ በመገኘት ውስጥ መገኘት ነው ከሱ ጋር። ጀግና ሰው ነው። ከተማ ሰርቷል። ይኸው ቃይልም ከእግዚአብሔር ፊት ቁጥር 16 ላይ ታችኋል። 4:16 ላይ ይላል ቃይልም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ከኤደንም ወደ ምስራቅ ማዶት ምድር ተቀመጠ ይላል። ሰውየው ወጣ ከማ ከእግዚአብሔር ፊት። ኦ ሎርድ ጂሰስ ከእግዚአብሔር ፊት። ማይ ጋድ ከእግዚአብሔር ፊት መውጣት ለሞት መጋለጥ አይደለም ፍሬንድ። ዛሬ አዲስ ወንጌል ሰው አትሞትም። ቃየል አልሞትም ከእግዚአብሔር ፊት ወጥቶ። እድሜው ረጅም ነው ግን ቆሞ ሞቷል። ቆሞ ነው የሞተው በሌለበት እድሜው እየጨመረ እያገባ ከቁጥር 17 ጀምሮ ታያላችሁ። ከተማ ሰራ ይለናል። ተዋለደ፣ የልጅ ልጅ 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 አይተዋል። ልጆቹን አልመታበትም፣ እድሜውን አልመታበትም፣ ኢኮኖሚውን አልመታበትም፣ ማሰብ የሚችልበትን የእውቀት ክፍል አልነካበትም። ራሱን ከለከለው። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ለምንሃል። ራሱን የከለከለው። ብዙዎቻችሁ አንድ ጥቅስ ጠቅሱልኛላችሁ። ምን የሚል ጥቅስ? እና አሊ ምን እያወራ ነው? ዳግመኛ ከተወለድን የእግዚአብሔር ሕልውና በኛ ውስጥ አለ ፒፒ ምናምን ትላለች። በጣም ትክክል ያለውን እግዚአብሔርን ውስጥህ የተወለድክበትን ያንን ዘር ኢንጆይ እንድታረግ እሱ ባለበት ተገኘ ነው እያልኩ ያለ። ተወልደህ እንዳልተወለደ አትሰቃይ እያልኩ ነው ያለ። እግዚአብሔር ውስጥ ያለ ለአንድና ለመጨረሻ መንፈስ ቅዱስ ገብቶብኛል። ብራዘር ምግብ እንኳን የበላብን ስሜት አይሰማም አንተ እንኳንና መንፈስ ቅዱስ ውስጥ የኖረ መተለኝ ቀርቶ። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ነው ትሪክ I have the Holy Spirit, you know what I'm saying? I washed by the blood of Jesus, bro. Like even ቦርጭ እንዳለው እንኳን አትኖርም። and I'm saying like connected with the Holy Spirit ውስጥ ካለው አምላክ ጋር አውራ እያልኩ ነው ያለሁት። I didn't deny you have the Holy Spirit. Never. አልዳንክም እያልኩ አይደለም ውስጥ ካለው አምላክ ጋር ግን ተስማማ እያልኩ ነው ያለሁት። ውስጥ ደስታ ሊሰጥ የህይወት ምንጭ የሆነ ህልውን እሱን ይዘ ከውጭ ደስታ አታምጣ እያልኩ ነው ያለሁት። አትግዛ እያልኩ ነው ያለሁት። አትሸምት ከውጭ እያልኩ ነው ያለሁት። I mean that's real. That's almost practical. አይደለም እንዴ guys? It's a practical. Even በምንም አይነት ደረጃ እኮ ነው የምላችሁ። በአምላክ ውስጡ ያለ ቀርቶ አምላክን የሚያውቅ አንድ የሚሄድበት ዓለም እንዳለው ተስፋ እንዳለው ነገ ሄዳለሁ እኖራለሁ በአብ ቀኝ ነው ያለው እየጠበቀኝ ነው ስፍራ አዘጋጅቶልኛል ሲሄድ ይጠብቀኛል የሄደው ደግሞ ለኔ ስፍራ ለማዘጋጀት የሚል ጥቂትዬ ሆፕ come on guys come on that's a small hope. እንዴት ተደርጎ ክርስቲያን ተስፋ ይቆጣል? አገር have a home, a sweet home ሄዳለሁ የሚል መንፈስ ቅዱስ አለ ካልከኝ እኔ ውስጥ እግዚአብሔር አለ ካልከኝ ተወልጃለሁ ዳግም በደም ታጥቤያለሁ ካልከኝ there is heaven እንሄዳለን በደንብ እንሄዳለን። የክብር ተስፋ የለንም ወይ? ኢየሱስ እኛ ውስጥ የለም ወይ? አቤት አይለንም ወይ? አይመለስም ወይ ጌታ? Come on. ምድር ቤታችን ነው ወይ? የዘላለም ቤት የለንም ወይ? ይሄኮ አንደኛ ተሰሎንቄ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ጳውሎስ የመጨረሻ አስጠነቀቃቸው ነገር ጋይስ ተስፋ እንደሌላችሁ አቱም ይላቸው ለዳኑ ነው ለዳኑ ዳግም ተወልደው ጭራሽ በጣም በቃ የኢየሱስን መምጣት የሚጠብቁ ጋይስ ስለሞቱት ዘመዶቻችሁ ለምንድነው የምትሰጉት? እኔ ልመልስላችሁ። ጳውሎስን ካሳበደው የወንጌል እውነታ አንዱ የኢየሱስ ሞት መነሳት ነው። ጳውሎስ he know the scripture, you know በጣም ግን ያውቃልና
ሰውየው የተለየው ለምንድን ነው ለዚህ ወንጌል ልትሞት የፈለከው ሲል ሞት መልስ አግኝቷል ነው የጳውሎስ ሙግት። ሞት መልስ አግኝቷል። ሰው ከሞተ በኋላ የት እንደሚሄድ እኮ አገኘሁት። ቁልፉን እንዴት አገኘው ሲል ኢየሱስ ተነስቶ ነገረኝ እኮ። መነሳት ይቻላል። በእግዚአብሔር ፊት ለፍርድ እንቆማለን። ጌታን ተቀብሎ በደም የታጠበ ከተማ ይጠብቀዋል ብሎ ጳውሎስ ሞት ምንም አይመስለውም። ኧረ እኔ አልሞትም ሞትን አልፈራም ሲል ሙሴ ሞትን ያሸነፈውን ነው የምከተለው። በሞት ላይ ስልጣን ያለው አንድ ተገኝቷል። የፈለገ ፈላስፋዎች የፈለገ የሃይማኖት አባቶች ያላገኙት መልስ መድኃኒት ያግኝቶታል። የጳውሎስ ለዚህ ወንጌል እብድ መሆን ለምንድን ነው እብድ የሆንከው? አገኘሁት እኮ አገኘሁት። ምፈራው ነገር የለም። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚፈራው ነገር ቢኖር ሞት ነው። ተገኘው እኮ ተገኘ። ምኑ የተገኘው? 3 ቀን ሞቶ ተነሳ። ማን? ኢየሱስ ተነሳ እኮ። ሞት በየትኛውም ዓለም ላይ ተሸንፎ አያውቅምና ጌታዬ ሰምቼዋለሁ አለ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ መጥቶ ማነህ ስለው እኔ የምታሳደኝ ኢየሱስ ነኝ አለኝ። ከቶም ጳውሎስ ኢየሱስ በነበረበት ዘመን ነበረ። እድሜው እስከ 40 ምናምን ዓመት ነው። ሰው ሂ ኖውስ ሂም ያውቀዋል። ፈሪሳዊ ነበረ። ገብቷቸው ሂ ኖውስ ዘ ስቶሪ ኦፍ ክራይስት። ግን አሁን አገኘው። እየሄደም የነበረው የሱን ተከታዮችን ውሸታሞች ናችሁ፣ አልተነሳም ኢየሱስ የሚባል እነዚህ ውሸታሞች ናቸው፣ ድምፃቸውን እናጥፋ፣ ሐሰት ነው የሃይማኖት ሲል አይደለም ተነስቻለሁ ብሎ በብርሃን መጣ። በነገራችን ላይ መነሳት ብቻ ሳይሆን የ33 ዓመት ጎረምሳ አይደለም የተገለጠለት ከምድር ጋር የሚደባልቅ ብርሃን የለበሰ ጀግና ነው የተገለጠለት ነው። ድሮም ኢየሱስ ቢገናኙ ሊያሸንፈው በዱላ ሊመታው ይችል ነበረ ጌታን። አሁን ግን የመጣበት የብርሃን መጠን አይችልም መምታት አይደለም አርጎ ጣለውና ማነ ሲለው የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ ያለው። ነገር ተገልብጧል። አሁን የሚሰደድ ኢየሱስ የለንም። ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ አለ። በክብር አለ። ሃሌሉያ። በአብ ቀኝ አለ። በሰውነት አለ። በአምላክነት አለ። ተነስቷል። ሞት መልስ አግኝቷል። አልፈራው ሞትን ይህንን ነው እያልኩት። ከዚህ ይህንን ህይወት ተቀብለናል። ሞት ያሸነፈ ሕያው የሆነ ጌታ ውስጣችን ገብቷል። ቃየልዬ የተሸወደው ነገር ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። እድሜ አይደለም ችግር ያለበት። እግዚአብሔር እድሜን እቀጨዋለሁ አላለው። ሀብትህን ወስደዋለሁ አላለው። መገኘቴን ከለክልሃለሁ አለው። ምንድነው ጥያቄያችሁ? ያላስደሰታችሁ ነገር በዚህ ምድር ላይ መደሰት ያልቻላችሁበት ነገር ነገሩ ስለማያስደስት አይደለም። ጨው ተወስዶባቸዋል። እዛ ውስጥ ያለ ፍሌቨር ስለመኖራችን ትርጉም የሚሰጠን አንድ ጨው አለን፣ የኛ ኢየሱስ የሚባል ነገሮችን ሁሉ የሚቀምምልን። ሃሌሉያ። የለበስናቸውን ልብስ ከልብስነት ወደ ደስታነት የሚቀየር አንድ አካል አለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የምንኖርበትን ከተማ ገብተን ከተማው ንጉሥ ያስፈራ ሲባል እሱ ንጉሳችን ሆኑ ልባችን ውስጥ ተቀምጠዋል። የትኛውን ፖለቲካ ላያናውጠን ውስጣችን ካለው አምላክ ጋር ብቻ የተገናኘን የምንጨምርበት የምንለውጥበት ኢንቫይሮንመንት የምንቀይርበት አምላክ አለ። የአምላክ እስትንፋስ ውስጣችን አለ። ቅዱሳን አለ። there is hope አለ። ተስፋ አለ። አይዟችሁ፣ ኮኔክት አድርጉ። ከዛ ሆፕ ኦፍ ግሎሪ የክብር ተስፋ የሆነውን ኢየሱስ ውስጥ ግቡ። አለ። ማስነሳት ይችላል፣ ማቆም ይችላል። ኢሉዥን አይደለም። ይውላችሁ ፍልስፍና ቢሆን ጳውሎስ እርግጠኛ ነኝ ከጴንጤዎች ይልቅ በዛ ዘመን ከነበሩ ክርስቲያኖች ይልቅ ፈላስፋ ነው ጳውሎስ። ምክንያቱም ሃይማኖትንና በዛ ዘመን የነበረውን ፍልስፍና አጋብቶ የሚኖር ጀግና ነው። ጠርሴስ እያል እዛ ፍልስፍና ተምሮ
at the same time የጁን ካልቸር ተምሮ ሰውየው ያዋሃደ ነው። ከብዙ አይሁዶች ይልቅ ስማርት ነው። በመወለድ የሮም ዜግነት ያገኘ የትምህርት ዕድል ያለው ጀግና ሰው፣ ነገር ግን ከፍልስፍና ያለፈ የሚጨበጥ ህይወት ነካ። ኢየሱስን ነካ። ቴስት አደረገው። ይሄ ከንግግር ያልፋል። ከዛ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ መኖር ብቻ አይደለም ሞቱን ልመስለው ፈልጋለሁ አለ። ከዛ አይ አይደለም አኗኗሩን አይደለም አኗኗሩ አሟሟቱ ያምራል። አሟሟቱ ቆንጆ የማይሞት ሞት የማይሞት ሞት አይደል ጋይስ? የማይሞት ሞት፣ የማይመታ ተመታ፣ የማይሰደብ ተሰደበ። ጳውሎስ አሳብዶታል። እንዲህ ተደርጎ ነው የተገደለው። እኔን እኮ በብርሃን ጥሎኛል። በምን ገና ስልጧ ሲናገር እውር እስኪሆን ድረስ እኮ ከምድር ጋር ደባልቆ ነው የጣለው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ይሄ ነው የተገደለው። ይሄ ነው ሮማውያን የሰቀሉት። there is something አይደል? ጳውሎስ ይመስል ኮምፔር ያደርገው ከዛ ግን how can ገብቷቸው how እንዲህ ተደርጎ በእንዲህ አይነት የብርሃን መጠን ካለ እንዴት አድርጎ ገደሉ? ጥያቄ ይፈጥሩባቸው። ነግራቸዋለሁ። ወንጌል የቀየረኝ እኔ ከብዙ ዓመት በኋላ ነው። ጌታ ኢቨን ተቀብዬ አልገባኝም ነበር። በጣም የገባ ይመስሉኝና አንድ ቀን መድረክ ላይ ነው እየሰበኩ እያለው እንዲህ አለኝ ጌታ፣ ሞቴ አልገባህም አለኝ። ምክንያቱም ሁልጊዜ እኔ ኢየሱስ ለእኔ ሞቶልኝ ነው ማለቅ ሰው that's the heart I have, right? so ወይኔ ጌታ ሞተልኝ ምናምን እላለሁ። ያው የጌታ ምራ ስንወስድ የምናለቃቅሳት ነገር አለ አይደል? ወይኔ ደሙን አፍሶ መዝሙሮች አሉ አንጀታችንን የሚበላ ምናምን። ጌታ ይዶን ጌር አልገባህም አለኝ። ከዛ ሞቱን አይደለም ማሰብ ያለብን። ለሞት እኮ ሁለት ወንበዴዎችም ተሰቅሏል መስቀል ላይ። ለሞት አይደለ? ለሞት ሁለት ወንበዴዎችም ተሰቅሏል። ምንድነው ስለው ጌታ እንዲህ አለኝ፣ አምላክ ነኝ። ሞቱን የለየው የማይሞት መሞቱ ነው። አንተ ይህንን እያወራው ቁጭ ልበል፣ ኢየሱስን እያወራው ፌር አይደለም ማለት ይሄ ብሩኪ። ሞቱን የለየው ለሞት በክፍለ ዘመን ሁሉ ያልሞተ የለም። እንደውም ምድር የምትታወቀው እኮ በመውለድና በመሞቱ መካከል ያለ ታሪክ ነው ያለን። እቺ ምድር ምን ታሪክ አለ? እንትና ተወለደ በእንዲህ አይነቱ ሞተ፣ እንትና ተወለደ በሞተ ነው። ሞት አዲስ አይደለም። ይልቁኑ ደግሞ ሮማውያን እንደፈለጉ የቀጡ በመስቀል ላይ የሰዎች ሲቃ እንደ ክላሲካል በሚቀበሉበት ሰዓት ኤቭሪ ፐርሰን መስቀል ላይ በሚሞትበት ሰዓት ሞቱ ልዩነት የለው። እናልኩ ከእስልምና ችግሩ እኛ ስንለወጥ ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች ወደ ክርስትና ሲመጡ ሞተ የሚለው ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞተልኝ የሚለው ነው። which is በቅጡ ያልገባን ነገር። ታዲያ እኔ የገባ ይመስሎኝ ነበር። ያልገባ ሞቱን ለየት የሚያደርገው አሟሟቱ አይደለም፣ የማቹ ፐርሰናሊቲ። አሟሟቱ ከሆነ እንደ ወንበዴዎች ነው የሞተው። ስወድህ እኮ አሟሟቱ ከሆነ እንደ ወንበዴዎች ነው የሞተው አይደል? ከወንበዴዎች መካከል ነው የተሰቀለው። አሟሟቱ ከሆነ የጀግና አሟሟት አይደል የሞተው፣ ሟቹ ነው ጀግና። ሟቱ ጀግና ነው። just blow the mind አይደለም እንዴ ቅዱሳን? መጨረሻ ዓለምን በጣም ያስደነገጠው ነገር የሞተው አካል የማይሞት ነው። የማይመታን የተመታው፣ የማይሰደብ ተሰድቧል። ሙድ ልትይዝበት አትችልም። ተያዘበት ጌታ። ጨርቁን ልብሱን እስኪጣጣሉበት ድረስ እርቃኑን ምን እናጠጣ ጠማህ እያሉ ሙድ ይዘውበት ኮምጣጤ እስኪያጠጡት ድረስ ኢየሱስ የተሰቃየው ያ ስቃይ ያስደነገጠኝ
ሰዎቹ ክፉ መሆናቸው ሳይሆን የተሰጠው አካል ማትቀልድበት መሆኑ ማትቀልድበት ሙድ የምትይዝበት አይደለም። በፍጹም አትሞክሩ። ጳውሎስ ይህንን ያመጣው ሄዶ ሂስቶሪካሊ አጥንቶ አይደለም ስለ ኢየሱስ። ይገባችኋል? ከመረጃ ያመጣው ውጤት አይደለም ሊሞግት የተነሳው። ጳውሎስ ሊሞግት የተነሳው መንገድ ላይ አይኑን እውር አድርጎት ነው በመገለጥ እንዲህ መቶ ጣለው። ስለዚህ ጳውሎስ ኢየሱስን የአሟሟቱንና የአነሳሱን ታሪክ የሰማው አብረውት ከከረሙ ሰዎች አይደለም፣ ከነ ጴጥሮስ ወይም ደግሞ ከማርቆስ፣ ከማቴዎስ፣ ከዮሐንስ ከአብረውት ከነበሩ ደቀ መዛሙርቱ አይደለም መረጃውን ያገኘው። ታውሮ ነው፣ አሳውሮት ነው። መረጃ አይደለም የተገኘው፣ ማስረጃ ነው። ኢየሱስ ነኝ ብሎት ማነስ ሲለው አልቀየረውም። እኔ የእግዚአብሔር ልጅ አላለውም። ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በሚጠራበት ቤተሰቡ በሚጠራበት በናዝሬት ከተማ በሚጠራበት ስም ነው ሳይለውጥ ስሙን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ቃል ነኝ አላለውም። የበኩር ልጁ ነኝ አላለውም። የነገረው ነው። ሞቴ እውነት ነው እያለው ነው። ኢየሱስ ነኝ ብሎ ሲለው እየተዋወቀው አይደለም፣ እየተዋወቀው አይደለም፣ እየተዋወቀው አይደለም። ማይ ጋድ እየተዋወቀው አይደለም፣ እየተዋወቀው አይደለም። እኔ እንትና ነኝ እያሉ አይደለም። ምክንያቱም ኢየሱስ የሚባለው አካል ተገሏል፣ መስቀል ላይ ተሰቅሏል፣ ሞቷል፣ በሶስተኛው ቀን ተነስቷል። ውሸት ነው ሲል እኔ እኮ ኢየሱስ ነኝ ማነው ሲለው እኔ የምታሳድደኝ አለው። ሲያንበብ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ አውጣው። ኢየሱስ እንወድሃለን። ሞትህ ትርጉም አለው ለኛ፣ በጣም ትርጉም አለው። ማትሞት ነው የሞትክልን፣ የማይተፋብህ ተተፋልን ለኛ። ኢየሱስ 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 ይባረክ። ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርቶች እንዲገላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ። በዚያ መንገድ ያሉትንም ሰዎች ወንዶችና ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኩራብ ደብዳቤ ከእነርሱ ለመነ። ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ። በምድር ላይም ወድቆ ሳለ ሳኦል ሳኦል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚል ድምፅ ሰማ። ጌታ ሆይ ማንህ አለው። እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ። እሰይ! አንተ የምታሳድደኝ እኔ። በነገራችን ላይ ስሙን ሳይነግረው ነው ጌትነቱ ሪኮግናይዝ ያደረገው። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ማለት ጌታ ሆይ። ምክንያቱም የመጣው ብርሃን ብራዘር ባትሪ አይደለም። there is something divine የሆነ ነገር ነው። የመለኮት ኃይልን የመጣበትና ወድቆ አይደለ? ወድቆ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ አሳምኖት አይደለም፣ አምኖ ነው። አሳምኖት አይደለም፣ አምኖ ነው። እንዲህ አይነት ብርሃን፣ እንዲህ አይነት አጣጣል፣ እንዲህ አይነት አወዳደቅ ወድቆ አያውቅም። ቤትኛው በምናወራው ስለ ጀግናው ጳውሎስ ነው እያወራን። ሴር ሲወድቅ ማነ ሲለው እኔ የምታሳድደኝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አላለውም። ኢየሱስ ነኝ፣ ኢየሱስ ነኝ። ከስሜን ሂስትሪ ያውቃል። ኢየሱስ የሚባል አንድ አይሁዳዊ አይደል? ሞቶ ተነሳ አይደል? አሁን አገኘው። ጌትነቱን ሳያሳምኑ አምኗል። ኢየሱስነቱን ያሳመነው። ስለ ጌትነቱ ኢየሱስ ሊያሳምን አይገባም። ኃይሉን ስታይ ታምናለህ።
ደስ የሚሉ ሞትና ትንሣኤውን ነው የሚያሳምነ። እሱ ነው በአንተ ህይወት ላይ ለውጥ የሚያመጣው። በነገራችን ላይ ሰማይ ስንሄድ ማለት ነው ብናየው ሊሞት አይችልም ብለን ልንከራከርለት እንችላለን። እሱም ራሱ አረሞች አለው ግድ የለም እኔ ሞች አለው። እንዲህ አይነት ክብር ይዘህ 24ቱ ሽማግሌዎች እየሰገዱ ለለቃው እናንተ ራሳችሁ የምትከራከሩለት አምላክ ነው። አረ በፍጹም ሊሆን አይችልም። ማንም ሊቀርበውና ማንም ሊጠጋው የማይችል ብርሃን ውስጥ የምትኖር ቢሊየንስ መልአክ እያመለኩ እንዴት ተደርጎ ነው የሞትከው? ኖ ሞቻለው ግድ የለም መስቀል ላይ የተሰቀያውን ከሁለት ወንበዴዎች ጋር ነው። አንደኛውንስ ይዤው መጥቻለሁ እሱም ትሁት ስለሆነ ነው ብሎ አላምን ስትለው ምንም አያደርግም። ጌታ አንስቶ ይኸው እጄ ብሎ ያሳይሃል። እዛው ሰማይ አሁንም እጁ እንደተበሳ ይሄው እጆቼ በብስማር የተበሱት እግሮቼ ብሎ ሰማይ ያሳይሃል። ግን አታምነው። እማታምነው ማመን ስላቃተ ሳይሆን የክብሩ ማንነት ነው። የስ ራእይ ላይ ያለውን ማዝዬ ቴንኪዩ። ሞቼ ነበርኩ እንሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ፣ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ ማለት ሞቼ ነበር፣ የሞች ደግሞ መክፈቻ አለ፣ የሲኦልም መክፈቻ አለ። ሞቼ ነበረ ቁልፉን ያስኩት አካል ገሎኝ ነበረ። ሞቼ ነበር አይደል? ሞቼ ነበር ግን የሞትና ህይወትን ቁል ልነጥቀው ነው የገባሁት። ልወስድበት ነው የገባሁት። ስልጣኑን ልወስድበት ነው የገባሁት። ወረ ግሎሪ ዩሲ። ለዚህ ነው ምላችሁ ከሞቱ አትነሱ፣ ከማንነቱ ከተነሳችሁ ነፍስ አይቀርላችሁ። this the biggest enlightenment ነው ምነገራችሁ። ብዙ ሰዎች የኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ያልደመቀባቸው ማን እንደሞተ ያለማወቃቸው። በጣም ወርሽፓችሁ እንዲጨምር፣ አምልኳችሁ እንዲጨምር፣ ደስታችሁ እንዲጨምር፣ ክብራችሁ እንዲጨምር ከፈለጋችሁ ከሞቱ አትነሱ፣ ከሟቹ ተነሱ። ማነው ከተነሱ? ማነው ሶስተኛው አካል? ማነው እሱ? አምልኮ ይበዛላችኋል። የእውነቴን ነው ብላችሁ ሃሌሉያ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ሞትን የሰበረ ጀግና አለን። ይህንን እይታ ልናይ ይገባል። ኦንሊ ነገር ልንገራችሁ፣ ይህንን ኤንላይትመንት ውስጥ የምታገኙት ስቲል በመገኘት ውስጥ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ላይ በጣም ድንቅ ነገር አለ አይደለ? ማነኝ ሲሉት ማንነቱን የማወቅ ኃላፊነት ጴጥሮስ ቢሰጠው ማወቅ እንደማይችል ኢየሱስ ራሱ ያውቃል። ስለ ማንነቱን የሚያውቅ አካል ብቻ ነው ሊያስረዳ የሚችለው። እዚህ ይላቸዋል። ማነህ ሲሉ እኔ ማነኝ፣ ማነህ ሲሉኛል ሲል ተምታታባቸው። አብረውት የዋሉ ሁሉ አያውቁትም፣ አብረውት የበሉ ሁሉ አያውቁትም፣ አብረውት የጠጡ ሁሉ አያውቁትም። አብሮት የኖረ ግን ያውቀዋል። ሃሌሉያ። የሥላሴ አካል አንዱ ብቻ ነው ሊያውቀው የሚችለው። እሱ ነው የሚችለው ከሥላሴ አካል ማንም አያውቀውም። ለዚህ ነው እኮ ከሌለህበት አንተ ካለህበት ዓለም ስላልመጣ አታውቀውም። አያምም። ቅዱሳን ከሰፈራችን አልመጣም፣ ከላብራቶሪያችን አልመጣም። በጣም ጥልቅ ከሆኑ ከተማሩ ማህበረሰብ ውስጥ ኢየሱስ አልመጣም። ከዚህ ዓለም ውጭ መጥቷል። ከዚህ ዓለም ውጭ ያለ አካል ብቻ ነው ሊያስረዳን የሚችለው። እሱም መንፈስ ቅዱስ ይባላል። ስለዚህ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ጴጥሮስ ግራ የተጋባ ይመስላል አይደል? ዞር ብሎ ሲያይ መረጃ ያለው የለም በምድር ላይ ከምድር ስላልመጣ የለም። በፍጹም መረጃ ሊሰጥ የሚችል የለም።
ከስላሴ አካል አንድ የሆነው እሱ መጥቷል። ስለዚህ ከስላሴ አካል አንድ የሆነው ብቻ ነው ሊገልጥልን የሚችለው። አብሮት ያልዋለ በቀር ሊያውቀው የማይችል አካል ነው መስቀል ላይ የሞተው። በፍጹም this is awesome። እና መጽሐፉ እንደዚህ ያለ፣ ጴጥሮስም እንዲህ ያለው አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ ሲለው ኢየሱስ አየው። አብሬው የዋልኩት ካልሆነ በቀር ሊገድል አይችልም። የመጣሁበት ዓለም ብቻ ነው የሚያቀኝ እያለው ነው ኢየሱስ። ይህንን የገለጠልህ በሰማይ ያለ አባቴን የመጣሁበት ዓለም ብቻ ነው እኔን የሚያቀኝ። የ30 ዓመት ጎረምሳ አምላክ ነው አይባልም መገለጥ ከሌለው በቀር ሊያቀው በፍጹም አታውቀውም። ከሰፈር ሲወጣ ነው የምታውቀው። ያለበት ከተማ ሊያስረዳው ይችላል። ሁሉ ነገር ምንጫቸውን ጠይቀህ ትደርስበታለህ። ይሄኛው ከማይታወቅ ምንጭ ነው የመጣው። ሁሉን አመጣ እንጂ እሱ ካመጣበት አልተገኘም። ከመጣበት ነው የመጣው። is awesome። እና ለጴጥሮስ እንደ አንተ ሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው። ይሄንን በእርግጥ እነግርሃለሁ የመጣውበት ዓለም ብቻ ነው ሊገልጥልህ የሚችል። ለዚህ እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ ላይ በጣም መንጠልጠል ያለብን። እባክህ ግለጥልን፣ እባክህ ግለጥልን፣ እባክህ ግለጥልን ይህን ጀግና፣ እባክህ ግለጥልን ጌታ፣ እባክህ ዕለት ዕለት ግለጥልን ይህንን ኢየሱስ፣ ዕለት ዕለት ኤቭሪ ማይክሮ ሰከንድ ይህንን ጌታ ግለጥልን፣ እንወቀው፣ ልባችን ይቃጠልለት። ሃሌሉያ። ሞቱ ሳይሆን የሞተው አካል ማን እንደሆነ የሚያስረዳ የእግዚአብሔር መገኘት ያስፈልገናል። ጌታ ሆይ፣ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እባክህ እባክህ የሥላሴ አካል የሆነውን አንዱን ኢየሱስን ግለጥልን። አልገባንም። በነገራችን ላይ ኢዝ ማይንድ ብሎ ይወጣ በጣም እኮ አይሙሩ ብሩኪ እሱ እኮ it's not about brilliantነት እኮ አይደለም። እኮ የማንበብ ውጤት እኮ አይደለም። it's not about you're so smart። ያነበብካቸው መጽሐፎች ቢሆኑ ምርጥ ቴዎሎጂያንሶች እግዚአብሔርን አይክዱም ነበር። ካነበቡት ሪሰርች ካረጉበት ተነስተው ይክዱታል። ነገርየው ከሪሰርች የማታገኘው አካል ነው የመጣው፣ ፈጣሪ ነው። እና ለሱ እንደሱ የሆነ ሌላ አካል ያስፈልገናል የሚያስረዳ። ሃሌሉያ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እያላችሁ ጻፉ እስቲ። መንፈስ ቅዱስ አስረዳኝ፣ ይህንን ጀግና አስረዳኝ። የእውነት ጌታ ፊት ነው የምላችሁ። እያወራኋችሁ በጣም ይገርመኝ፣ እያወራኋችሁ እደነቃለሁ። እውነት እኮ የሚገርም ነው፣ የሚገርም እኮ አይደል? ወደ ገዛ ወገኑ መጣ እና አልተቀበሉትም ይላል አይደል? አልተቀበሉትም። ወደዛ ወገኖቹ መጡ። ወደ ፈጠረው ዓለም መጣ። የፈጠረው ዓለም አልገባውም። እስኪገባቸው ውሉ 30 ዓመት ምንም ሳያወራ አብሯቸው ኖረ። የጸራቢው ልጅ እየተባለ አብሮ መኖር ጀመረ። ምንም ሳያካብድ ቀለል ብሎ ካለው ብርሃን ትንሽ አልተዋሰም። የመለኮት ባህሪ ላዩ ላይ ለማንጸባረቅ ጸጥ ብሎ ለእናቱና ለአባቱ እየታዘዘ እና እንደ ማንኛውም ሕፃናቶች ኖረ። ማርቆስ ምዕራፍ 6 ላይ ነው ነገርየው። ኢየሱስ ወደ ሚኒስትሪ ከጀመረ በኋላ መፈወስ ሲጀምር ይህን ሰው አናውቀውም ብለው ያሉት የማርያም ልጅ ለካ ሲኖር ሳለ አካብዶ አልኖረም። የተለየ ኑሮ እንዳልኖረ ያሳብቃል ያ ክፍል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ላይ። እሱ የማርያም ልጅ አይደለም ወይ የዮሴፍ ልጅ አይደለም ወይ እህቶቹ አናቃቸውም ወይ ወንድሞቹ ብሎ ሲናገሩ ሳያካብድ ነው የኖረው ማለት ነው። እስከዛች ቀን ሰዓት ድረስ የመለኮትን ማንኛውም ነገር አላደረገም ማለት ነው። he became a human ብቻ አይደለም፣ በጣም ታማኝ ሰው። ሃሌሉያ። ታማኝ ሰው፣ ጥሩ ሰው፣ ልታወሩት የምትችሉ ልታዳምጡት ልታማክሩት የምትችሉት ጥሩ ሰው። ሃሌሉያ። ጥሩ ስብዕና ያለው ሰው፣ እማትሸሹት
አይደለ? ምንም በቃም ጥሩ ሰው እና ግራ የገባቸው ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ላይ ሲመጡ ነው ግራ የገባቸው። ኢየሱስ 30 ላይ ሲደርስ ሰማይ ተከፍቶ ነው የመሰከረለት። ሰማይ አስከፍቶ አውራልኝ አላለውም አባቱን። ሰማይ ተከፍቶ የምወደው ልጅ እርሱ ነውና ስሙት ብሎ ሰማይ ሁል ጊዜ በኖረበት ዘመን ሁሉ ለራሱ ሳይከራከር ለራሱ ሳይናገር የኖረ ጀግና፣ የኛ ጀግናችን፣ ንጉሳችን፣ በጣም ልንመስለው ምናፍቅ፣ ልናየው እምንናፍቅ ሰው ቢሆን ጓደኛ ሊሆነን የሚችል አባት ሊሆነን የሚችል ወንድም ሊሆነን የሚችል አብረነው ልናሳልፍ ሩሜት እንኳን ብናደርገው በጣም ጠንቃቃና ለሰው የሚሳሳ ነገር ግን የሰውን ዓለም የሚያውቅ ይህንን ዩኒቨርስ የፈጠረ ድንቅ አምላክ እሱ ሰውነቱ በዛ ውስጥ ራሱን ለማሳየት ምንም ሳያደርግ የትህትናው መጠን አንዳንዴ ሊሆን አይችልም አምላክ ብላችሁ እስክትችሉ ድረስ ሊወርድ ይችላል ኢየሱስ። እግር እያጠበ አይደል? እግር እያጠበ ታንኳ እየተዋሰ ሲሰብክ ታንኳ ተውሶ ኢየሱስ ሰብኳል። ስምዖን ዋስህና እንዲወጥችበት ልስበክ ብሎ ኢየሱስ ታንኳ ላይ ወጥቶ ሰብኳል። ባህሩን የፈጠረ ታንኳ ተውሶ ሰበከበት። He created the whole universe, guys. ይህንን ዓለማትን ፈጥሯል። 30 ዓመት ጠዋት ለሰው ያልኩ የነበረ እግዚአብሔር እድል ቢሰጠኝ የጸራቢውን ልጅ ማጥናት ፈልጋለሁ። የጸራቢውን ልጅ ታሪክ ማወቅ ፈልጋለሁ። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ኢየሱስ ከተወለደ በኋላ እስከ 30 ዓመቱ እንዴት ሲኖር እንደነበረ በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ። ምን አይነት ኑሮ ነው ይኖረው? ከዛም በፊት ሳይወለድ የነበረው ማወቅ አልፈልግም ስለማልችል ማወቅም አልችልም፣ አቅሜም አይፈቅደውም። ከ3 ዓመቱ በኋላ ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ ነግረውኛል ምን አይነት አኗኗር እንደሆነ። ቢትዊን ከ30 እስከ 33 ዓመት ተኩል ያለው ኖሮ በደንብ አውቃለሁ። እሱን አውቀዋለሁ። የማላውቀው ግን ከተወለደ በኋላ 8ኛው ቀን ላይ ተወስዷል። 12 ዓመቱ ላይ ተወስዷል። ግን ፈልጋለሁ እንዴት አይነት ኑሮ ነው የኖርከው ብዬ ማወቅ ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ሰማይ ቤት በጠይቀው ደስ ይለኛል የሚቻል ከሆነ ግን ዲፊካልት አይደለ? ማወቅ የምፈልገው እንደ ቀን እንደ ጅል ሰው ውሰዱልኝ። ማወቅ የምፈልገው ኢየሱስ እንዴት ነው የኖርከው? ቡና ትጠጣ ነበረ? ጎረቤት ትሄድ ነበር? ሃው ዩ ደ ላይፍ ነው ደስ ይለኛል ባቅ እንዴት ከአምላክነትህ ጋራ ጎረቤትነትን እንዴት አድርገህ አየኸው? ምን ምርጥ ሰው ነው ኢየሱስ። how do you just communicate with the community አይደለም? እንዴት ነበረ? ቡና አይጠጣም እንዳትለኛው የአበሻ ኮንቴክስት ነው የወሰድኩት እንጂ I think he has a ኢየሱስ ፌሎሺፕን ያደርጋል። በጣም ምርጥ ሰው ነው። እመነኝ፣ በጣም ምርጥ ሰው እና ባቅ ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ሰውነቱን የገረመኝ እንጂ አምላክነቱ አይደለም። በእውነት ብሩኪ የሚገርመኝ የጌታ አምላክነቱ አይደለም፣ አያስገርምም። ማንነቱ ስለሆነ የሚያስገርመው ሰውነቱ ነው። ሰውነቱ እንዴት ብሩኪ አስቦት እንዴት የሚኖረው ታው ደስ አይልም? እሱን በጣም ደስ ይላል። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ